जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, एसजीआईएस ऑनलाइन गुरुकुल चैनल में आप सर्व विद्यार्थी मित्रों खूब खूब स्वागत है। नामाना मूळ तत्वो भाग 2 चैप्टर नंबर 5 हिसाबी गुणोत्तर अने विश्लेषण। आ चैप्टरनो आपणे अभ्यास करी रह्या छीए। आ पहला आपणे अलग अलग प्रकारना गुणोत्तरों अभ्यास कर्यो अने कुल 13 गुणोत्तरो अत्यार सुधीमां आपणे शीख्या। हवे जोईए त्यार पछीनो 14मो गुणोत्तर अने आ चेप्टरनो छेल्लो गुणोत्तर जे छे लेणदार उथलानो गुणोत्तर। मित्रों, लेणदार उथलोनो गुणोत्तर ए आपणो छेल्लो अने रीत नंबर 14 नो गुणोत्तर छे। लेणदार उथलुं बराबर उधार खरीदी छेदमां सरेराश वेपारी देवा अने चूकवणीनी मुद्दतनो समय शोधवो होय तो चूकवणीनी मुद्दत जो मासमां शोधवी होय तो 12 छेदमां लेणदारनो उथलो, जो अठवाडियामां शोधवी होय तो 52 छेदमां लेणदार उथलो अने दिवसमां शोधवी होय तो 365 छेदमां लेणदार उथलो मूकवो पड़े। हवे विद्यार्थी मित्रों, सरेराश वेपारी देवा कई रीते शोधी शकाय? तो सरेराश वेपारी देवा बराबर शरूआतना वेपारी देवा वत्ता आखरना वेपारी देवा भाग्या 2। वेपारी देवामां कई कई बाबतोनो समावेश थाय छे? तो वेपारी देवामां उधार खरीदी अंगेना लेणदारो अने देवी हुंडीओनो समावेश थाय। हवे लेणदार उथलानो गुणोत्तर शा माटे शोधवामां आवे छे? तो के केटली झड़पथी उधार खरीदीनी चूकवणी एकम द्वारा करवामां आवे छे ते आ उथला द्वारा आपणे जाणी शकीए छीए। एनो अर्थ ए थयो के आपणा उधार खरीदीना लेणदारोने केटला समयमां आपणे चूकवणी करीए छीए ते जाणवा माटे लेणदार उथलो आपणे शोधवो पड़े। मित्रों, आ गुणोत्तरनुं वलण केवुं होवुं जोईए? तो जेम लेणदार उथलो ऊंचो तेम लेणदारोने रकम चूकववानी कार्यक्षमता ऊंची छे एवुं कही शकाय। तो मित्रों, जे रीते आपणे देवादार उथलो शीख्या एवो ज गुणोत्तर छे लेणदार उथलानो गुणोत्तर। देवादार गुणोत्तर अने देवादार उथला द्वारा आपने ए ख्याल आवे छे कि ग्राहको पासेथी केटला समयमां उधार वेचाणना नाणां आपने प्राप्त थाय छे, ज्यारे लेणदार गुणोत्तर एटले के लेणदार उथला द्वारा आपने ए ख्याल आवे छे कि उधार खरीदीना नाणां आपणे केटला समयमां चूकवीए छीए, एटले आपणी चूकवणीनी कार्यक्षमता जाणी शकाय छे। हवे जोईए लेणदार उथलाना दाखलाओ। हवे आपणे जोईए लेणदार उथलाना दाखलाओ। दाखला नंबर 1 जे आपणुं टेक्स्टबुकनुं उदाहरण नंबर 31 छे। एबी कंपनी लिमिटेडनी नीचे आपेली विगतोना आधारे लेणदार उथलो अने चूकवणीनी मुद्दत महीना, अठवाडिया अने दिवसोमां शोधवानी छे। अहींया कुल खरीदी आपी छे 30 लाख। शरूआतना वेपारी देवा छे 3,60,000। रोकड़ खरीदी छे 4 लाख अने आखरना वेपारी देवा छे 4,80,000। आपने ख्याल छे कि लेणदार उथलो बराबर उधार खरीदी छेदमां सरेराश वेपारी देवा। तो अहींया सर्वप्रथम आपणे शोधीशुं उधार खरीदी। तो अहींया आपणे शोधीए उधार खरीदी। उधार खरीदी बराबर कुल खरीदी मांथी
બાદ કરીશું રોકડ ખરીદી. તો કુલ ખરીદી બાદ કરીએ રોકડ ખરીદી. અહીંયા આપણી કુલ ખરીદી છે રૂપિયા 30 લાખ, જેમાંથી આપણે રોકડ ખરીદી બાદ કરીશું 4 લાખ. એટલે આપણી ઉધાર ખરીદી મળશે રૂપિયા 26 લાખ. તો મિત્રો આપણે ઉધાર ખરીદી મળી રૂપિયા 26 લાખ. હવે આપણે શોધવા છે સરેરાશ વેપારી દેવા. તો સરેરાશ વેપારી દેવા બરાબર આપણને ખ્યાલ છે કે શરૂઆતના વેપારી દેવા વત્તા આખરના વેપારી દેવા ભાગ્યા આપણે કરીશું 2. તો અહીંયા આપણી પાસે શરૂઆતના વેપારી દેવા અને આખરના વેપારી દેવા આપેલા છે. શરૂઆતના વેપારી દેવા છે 3,60,000, આખરના વેપારી દેવા છે 4,80,000, ભાગ્યા કરીશું 2. એટલે આપણા સરેરાશ વેપારી દેવા મળશે રૂપિયા 4,20,000. તો આપણા સરેરાશ વેપારી દેવા 4,20,000 મળ્યા અને ઉધાર ખરીદી આપણને મળી ગઈ છે 26 લાખ. હવે એના પરથી આપણે શોધીએ લેણદાર ઉથલો. તો મૂકીએ આપણે અહીંયા લેણદાર ઉથલાનું સૂત્ર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, લેણદાર ઉથલાનું સૂત્ર તમને યાદ હોવું જોઈએ. તો અહીંયા હું લખું છું લેણદાર ઉથલો બરાબર ઉધાર ખરીદી છેદમાં સરેરાશ વેપારી દેવા. તો આપણી ઉધાર ખરીદી છે રૂપિયા 26 લાખ, જે આપણે શોધી. કુલ ખરીદીમાંથી રોકડ ખરીદી બાદ કરી એટલે આપણને ઉધાર ખરીદી મળી 26 લાખ છેદમાં સરેરાશ વેપારી દેવા છે 4,20,000. તો 4,20,000 છેદમાં મૂકીએ. 4,20,000 છેદમાં મૂકતા આપણો લેણદાર ઉથલો મળશે આપણને 6.19 વખત. તો 6.19 વખત એ આપણો લેણદાર ઉથલો મળ્યો. હવે આપણે શોધવી છે ચૂકવણીની મુદ્દત. ચૂકવણીની મુદ્દત આપણે શોધવી છે મહિના, અઠવાડિયા અને દિવસોમાં. તો મિત્રો આપણે ચૂકવણીની મુદ્દત જે સમય માટે શોધવી હોય એ અનુસાર આપણે જો મહિનામાં શોધવી હોય તો 12 ભાગ્યા લેણદાર ઉથલો કરવો જોઈએ, અઠવાડિયામાં શોધવી હોય તો 52 ભાગ્યા લેણદાર ઉથલો કરવો જોઈએ અને દિવસોમાં શોધવી હોય તો 365 ભાગ્યા લેણદાર ઉથલો કરવો જોઈએ. તો આપણે શોધીએ અઠવાડિયા, પછી મહિના અને દિવસો. અઠવાડિયા, મહિના અને દિવસોમાં ઉઘરાણીની મુદ્દત આપણે શોધવી છે. તો ઉઘરાણીની મુદ્દત અઠવાડિયામાં, મહિનામાં અને દિવસોમાં. અઠવાડિયામાં શોધવી હોય તો આપણે કરીશું 52 ભાગ્યા આપણો લેણદાર ઉથલો છે 6.19, આપણે મૂકીએ 6.19 એટલે આપણને મળશે 8.40
અઠવાડિયા આપણી ઉઘરાણીની મુદ્દત. આનો અર્થ એમ થયો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે શોધવી છે ચૂકવણીની મુદ્દત. ચૂકવણીની મુદ્દત પહેલાં શોધીએ મહિનામાં, ત્યારબાદ અઠવાડિયામાં અને ત્યારબાદ દિવસો. જો મહિનામાં ચૂકવણીની મુદત શોધવી હોય તો આપણે લેવા પડે 12. 12 ભાગ્યા આપણો લેણદાર ઉથલો છે 6.19, એટલે આપને ચૂકવણીની મુદત મળશે 1.94 માસ. આપણે આપણા લેણદારોને 1.94 માસમાં તેની ઉઘરાણીની રકમ ચૂકવી આપીએ છીએ. હવે જોઈએ અઠવાડિયામાં. તો મિત્રો, વર્ષના અઠવાડિયા હોય છે 52. છેદમાં લઈએ 6.19, એટલે આપણને મળશે 8.4 અઠવાડિયા. એનો અર્થ એ થયો કે આપણે આપણા લેણદારોને 8.4 અઠવાડિયામાં તેની રકમ ચૂકવી આપીએ છીએ. દિવસોમાં જોઈએ. વર્ષના દિવસો છે 365 ભાગ્યા 6.19, તો આપણને દિવસો મળે છે 58.97. એટલે કે આપણે અંદાજિત 59 દિવસોમાં આપણા લેણદારોને આપણી રકમ ચૂકવી આપીએ છીએ. તો મિત્રો, જ્યારે લેણદાર ઉથલો પૂછ્યો હોય અને સાથે સાથે ચૂકવણીની મુદત પણ પૂછી હોય ત્યારે એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની કે જ્યારે માસમાં પૂછ્યા હોય કે મહિનામાં પૂછ્યા હોય ત્યારે 12 ભાગ્યા લેણદાર ઉથલો લેવું જોઈએ. અઠવાડિયામાં પૂછ્યા હોય ત્યારે 52 ભાગ્યા લેણદાર ઉથલો લેવું જોઈએ. અને દિવસોમાં પૂછ્યા હોય તો 365 ભાગ્યા લેણદાર ઉથલોનું ગુણોત્તર લેવું જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે જોઈએ લેણદાર ઉથલાનું દાખલા નંબર 2, જે આપણું ટેક્સ્ટબુકનું ઉદાહરણ નંબર 32 છે. એ કંપની લિમિટેડની નીચે આપેલ વિગતોના આધારે લેણદારોનું ઉથલો અને ચૂકવણીની મુદ્દત દિવસોમાં શોધો. મિત્રો, અહીંયા આપણને કુલ ખરીદી 35 લાખ આપેલી છે, ખરીદ પરત 2 લાખ છે અને આખરના વેપારી દેવા 4 લાખ આપેલા છે. રોકડ ખરીદી છે 3 લાખ અને શરૂઆતના વેપારી દેવા છે 5,40,000. તમારા માટે મેં જે સામાન્ય ગણતરીઓ છે કે જે આપણે આગલા દાખલામાં કરેલી છે એ તમારા માટે તૈયાર રાખેલી છે. દાખલા તરીકે આપણે શોધવાની છે ઉધાર ખરીદી. તો મિત્રો, તમારા માટે મેં ઉધાર ખરીદીની ગણતરી તૈયાર કરેલી છે. જેમ કે ઉધાર ખરીદી બરાબર કુલ ખરીદી માઇનસ રોકડ ખરીદી. તો અહીંયા આપણી ઉધાર ખરીદી છે 35 લાખ અને રોકડ ખરીદી છે 3 લાખ. તો આપણી ઉધાર ખરીદી મળી 32 લાખ. પણ આપણા દાખલામાં ખરીદ પરત રૂપિયા 2 લાખ આપેલું છે. આથી ચોખ્ખી ઉધાર ખરીદી શોધવા માટે 32 લાખ ઉધાર ખરીદીમાંથી 2 લાખ આપણે ખરીદ પરત બાદ કર્યું. આથી આપણને ચોખ્ખી ઉધાર ખરીદી મળી 30 લાખ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ બાબત આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જ્યારે કુલ ખરીદી અને ખરીદ પરત આપેલ હોય ત્યારે ઉધાર ખરીદી શોધવા માટે કુલ ખરીદીમાંથી રોકડ ખરીદી અને ખરીદ પરત બંને બાદ કરવા પડે. તો આપણે એ ધ્યાન રાખવાનું કે ઉધાર ખરીદી અથવા તો ચોખ્ખી ઉધાર ખરીદી શોધતી વખતે કુલ ખરીદીમાંથી
રોકડ ખરીદી અને ખરીદ પરત આ બંને બાદ કરવા જોઈએ. હવે આપણી પાસે સરેરાશ વેપારી દેવા શોધવા માટેનું સૂત્ર છે કે શરૂઆતના વેપારી દેવા વત્તા આખરના વેપારી દેવા ભાગ્યા 2. તો આપણને શરૂઆતના વેપારી દેવા આપેલા છે 5,40,000 અને આખરના વેપારી દેવા આપેલા છે 4,60,000 ભાગ્યા 2. 540 વત્તા 460 ભાગ્યા 2 કરીએ એટલે આપણને મળે છે સરેરાશ વેપારી દેવા 5 લાખ. મિત્રો હવે શોધીએ આપણે લેણદારનો ઉથલો. તો લેણદાર ઉથલા માટેનું સૂત્ર આપણને ખ્યાલ છે. લેણદાર ઉથલો બરાબર લેણદાર ઉથલો બરાબર ઉધાર ખરીદી છેદમાં સરેરાશ વેપારી દેવા. તો આપણી ઉધાર ખરીદી છે રૂપિયા 30 લાખ. 30 લાખ ભાગ્યા કરીશું આપણે સરેરાશ વેપારી દેવા અને સરેરાશ વેપારી દેવા છે આપણા 5 લાખ. તો મિત્રો આપણો લેણદાર ઉથલો મળશે 6 વખત. તો આપણો લેણદાર ઉથલો મળ્યો 6 વખત. હવે આપણે શોધવો છે ચૂકવણીનો સમયગાળો અથવા તો ચૂકવણીની મુદ્દત દિવસોમાં. જ્યારે જ્યારે ચૂકવણીની મુદ્દત દિવસોમાં શોધવાની હોય ત્યારે 365 ભાગ્યા લેણદાર ઉથલો કરવો જોઈએ. તો જોઈએ ચૂકવણીની મુદ્દત બરાબર 365 ભાગ્યા લેણદાર ઉથલો 6 વખત એટલે 365 ભાગ્યા 6 કરીએ તો આપણને મળશે 61 દિવસ. એટલે કે આપણે આપણા લેણદારોને 61 દિવસમાં રકમની ચૂકવણી કરી દઈએ છીએ. તો 61 દિવસમાં લેણદારોને આપણે રકમ ચૂકવી દઈએ છીએ. ઉધાર ખરીદેલ માલની રકમ આપણે 61 દિવસમાં ચૂકવીએ છીએ સામાન્ય રીતે. તો મિત્રો અહીંયા ગુણોત્તરના આપણે વિવિધ દાખલાઓ જોયા, જુદા જુદા પ્રકારના ગુણોત્તરો જોયા, બધા જ ગુણોત્તરોનો અભ્યાસ કર્યો, એના સૂત્રો અને એના માટે જરૂરી જુદી જુદી વિગતો આ બધી જ બાબતોનો અભ્યાસ આપણે કર્યો. એ પરથી એક બાબત ખૂબ જ મહત્ત્વની આપણા માટે બની જાય છે કે ગુણોત્તરના ચેપ્ટર માટે બધા જ સૂત્રો આપણને ખ્યાલ હોવા જોઈએ. સાથે સાથે કયો ગુણોત્તર શોધતી વખતે કઈ બાબતની જરૂર પડશે એનો પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો મિત્રો અહીંયા છેલ્લો અને 14 નંબરનો આપણો ગુણોત્તર કે જે લેણદાર ઉથલો હતો એ આપણે જોયો. અહીંયા આપણું હિસાબી ગુણોત્તર અને વિશ્લેષણનું ચેપ્ટર આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ અને શરૂ કરીશું નવું ચેપ્ટર.